أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah'ın rahmeti bilen bugün sileşip gidesi sözümüz bolar söz yırtı turunda. Var muhterem kardeşler, gaybet degen düşünçe. Var söz yırtı degen düşünçe. Var Arap dilinde el-gıybe, var en-nemime. Bunlar ikisi iki söz. İkisi de aşağıdan aranmakin. Gaybet, ol söz yırtı kişi turunda silev bulaygına. Tilin tiktirmi. İşittin mi? Bilesin mi? Gördün mü? Ham başkası. Tilin tiktirmi. Ama söz yırtı nemime degen mağanada bu kişilerini düşmanlaştırу için işlengen iş. Silegen vakitte bir kişini ikinci kişiye karşı kıtırtу. Düşmanlaştırу. Mana bunday niyet bilen işlengen iş muhterem kardeşler, şu söz yırtı nemime ol indi gaybetning özüne gine karaganda tagın da zorurrak gınaq. Tagın da ağırrak gınaq, ham tagın da pişiragırak. Şuna göre bugün azirek şunun turunda sileşip kitigeli. Muhterem kardeşler, her vakit anlap tarıga kerek. Eğer de sen birer söz eytesin iken, birinçiden o sözünü indi kere kaytarıp bulmayın. İndi gene söz eytsen de. Söz muhterem kardeşler, pulyaga karaganda yamanırak. Çünkü atasın iken birer yakka, şulay bit. Birinçiden sen tiz atuşu bulmaska mümkün. Şol başka yakka kitip bara pulyam. Ya bulmasa sen atkandan soň tege kişi birer hareket yasap trajektoriyadan, pulya trajektoriyasından kitirge mümkün. Ya ol pulya bilen tege kişi arasında birer eýber bolup rikoşet yasarga mümkün. Etken söz, muhterem kardeşler, bulardan birisine de boysunmay. Ol çetkede gitmey, kişiden kitip kala almay, anın arasına bir nerse kirmey. Şoňa göre de pulya muhterem kardeşler pulyaga karaganda mana bu söz yamanırak. Iň birinçi şunu biz anlap tarıga tiýiş. Muhterem kardeşler, ikinciden birer söz etken biz iken anın netijesi var. Söz bulaygına yer üstünde kalmay. Allah karşında da netijesi var anın. Anı ferişteler de yazıp koyayın başındağı ferişteleri biz. Hem elbette indi kişiler altında da anın netijesi var. Eki o köngülge kuwanış şatlandırıga turagan haber kirte, eki korkuta, şolay bit, eki yılata, ya bulmasa düşmanlaştıra. Mana şunun içinde muhterem kardeşler, iň birinçi şeratda sözüň kişin bizge anlap getirge kerek. Hem indi sözüni kullangan vakitda bari tik kullanırga kerek vakitda hem dürüst işler için gene. Eger de indi sözden sen kıral yasadan iken düşmanlaştırуу için, naçarlık taratır için. Bu uçurakta muhterem kardeşler senin isirik buluğun, zina kılıuň hayırlyrek. Bunun bilen şygyllanýarga karaganda. Hem hazırki vakitda Müslümanlar zina kılmylar. Allah'a şükür. Arak içmeyler. Allah'a şükür. Elekigi vakitda mesela Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde meşidde namaz okuşlar arasında isirik kişilerini, içip iritirgan kişilerini körüge mümkün bola. Qarak kişilerini körüge mümkün bola. Hazır meşidke kilgen iken ol indi azmy köpmi mındy günahlardan 99%-ga saklanırga tyrışa. Amana söz yırtı, gaybet silew. Bu muhterem kardeşler, eli bizning arabızda bitmedi. Bu eli bar. Şunun için muhterem kardeşler, elbette indi bular turunda silep gitmey bolmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy: "Ya la yadkhulul cennete qattat." Söz yırtıcı kişi cennetke kirmeydi. Söz yırtıcı kişi cennetke kirmeydi. Eger ol cennetke kirmese kaya barasın? Anda bit başka orun yok, şulay bit. Anda iki gene orun.
Берәү әйтә, ничего страшного, жәннәткә кертмиләр инде шулай бит. Сен килдең ночной клубка, сине кертмәделәр, ну ничего страшного, өйгә кайтып китәм дисең шулай бит. Ләкин монда андый вариант юк. Әгәр сине жәннәткә кертмәделәр икән, тәмух, башка урын юк. Башка урын юк шулай бит. Альтернатив параллель жәннәти уганда кире терелеп кайту юк. Кала бары тик тәмух кына. Шуңа күрә кемдер бу хадисне ишеткәч, куркыныч түгел икән дип карый. Кыйни дип әйтмәгәннәр, телегне кисәбез димәгәннәр, шулай бит. Тәмухка да салабыз димәгәннәр хәтта. Просто жәннәткә кертмибез дигәннәр. Жәннәткә кертмиләр икән, димәк, мөхтәрәм кардәшләр, калганы автомат рәвештә килеп чыга. Шуңа күрә дә сүз йөртүче кеше иң беренче чиратта аңларга тиеш шулай бит үзенең бер вакытта да жәннәткә керә алмаган. Һәм җәннәт әһле буласы килсә, ул кеше арасында сүз йөртүне туктатырга тиеш. Әгәр дә ул шушы сүзне тегенгә әйт әле дигән вәкил булмаса. Мәсәлән, мин әйтәм, Ахмат абый, сез бүген Мәскәүгә барасыз икән, анда Петрга сәлам әйтегез әле. Ул бу сүзне йөртүче шулай бит. Ләкин ул минем теләк белән, минем әйтүем буенча йөртүче. Әмма ул Петр янына бара. Шулай бит. Мин аңа бер сүз әйтмәдем. Петр янына бара да, мин дә Илнар хәзрәтне күрдем ди. Нурулла хәзрәтне хәзер ди. Ул сиңа сәлам әйтмәде ди. Ул сиңа сәлам әйтмәде ди. Бу чиракта ул сүз йөртүче. Ни өчен дигәндә, бу сүзе белән шулай бит, мөхтәрәм кардәшләр, ул дошманлык чыгара. Теге әйтә инде, нишләп әйтмәде ди миңа сәлам? Нәрсә булды икән ди? Әллә үпкәләдеме ди? Әллә мине үпкәләттемме ди? Әллә мине ихтирам итмиме бу ди? Нәрсә булды икән ди, шулай бит. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу чиракта ул сүз йөртүче була. Шуңа күрә дә ике кеше арасындагы мәсьәләне гомумән сөйләшергә кирәкми. Әгәр сөйләшсәң, икегезнең арагыздагы мәсьәләне сөйләш. Әмма аның белән теге кеше арасындагы мөнәсәбәтне, мәсьәләне сөйләшеп ни файда? Бернинди файда юк, бу сүз йөртүгә генә китерә, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Хәл тадруна ман ширарукум?" Беләсезме, сезнең арагыздан иң яманыгыз, иң начарыгыз кем ди? Сез беләсез инде хәзер шулай бит. Чөнки хадисне укып тормасаң да була, сез шушы темадан аңлаганча шулай бит инде беләсез хәзер. Сахабалар әйтә: "Аллаһ ва расулуху а'лам." Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак беләдер диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Ширарукум зул вajhayn алladhi ya'ti ha'ula bi wajhin wa ha'ula bi wajhin." Сезнең иң яманыгыз шул ди, кемнең ике йөзе бар ди. Бер кешегә бер йөзен күрсәтә, икенче кешегә икенче йөзен күрсәтә ди. Ике йөзле кеше ди. Бар мунафиq, шулай бит инде. Нифак. Әмма моның мәгънәсе тирәнрәк. Бар зул вajhayn, ике йөзле кеше. Туры сүз безнең татар мәгънәсендә. Ягъни синең яныңа килә дә, дустым, тегеләй була, якын кеше, теге кеше яман, начар ул ди теге кеше ди. Беләм мен шундый ул ди. Аның янына бара да синең турында шулай ди. Менә бу ике йөзле кеше шулай. Моңа бер йөзен күрсәтә, моңа бер йөзен күрсәтә. Хәзер моны нәрсә диләр? Деловой подход диләр моны хәзер. Хәзерге заманда шулай бит. Хәзерге заманда моны деловой подход диләр. Бу кешегә килә дә, шулай бит инде. Сәнең белән рәхәтләнеп сөйләшә, туда-сюда контрактлар подписывать, договорлар, икенчесенә бара да туры шулай ук. Тегеләй була, син әйбәт, теге начар ул ди, аның белән дә подписывать. Менә шундый. Хәзер ул деловой подход дип атала. Хәзерге заманда. Моның белән дә дус, моның белән дә дус, моның белән дә дус шулай бит. Бу да хаклы, бөтенесе хаклы, бөтенесе әйбәт, яки бөтенесе начар. Син генә әйбәт. Ике йөзле кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр. Моңа бер караганда талант та кирәк бит әле. Бу бит актерский мастерство. Шулай бит. Һәрбер кеше янына килеп, аның кебек булырга, кыланырга кирәк бит әле. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бу иң начар кеше ди. Ни өчен? Чөнки аның
нәрсә теләгәнен, нинди нияттә булуын белеп булмый. Белеп булмый. Синең яныңда ул шулай сөйләп утыра да, синең арттан соң башка төрле сөйли торган була. Бу кеше, мөхтәрәм кардәшләр, шушы кеше сүз йөртүче кешеләрнең берсе ни өчен дигәндә, син аңа сереңне ачасың андый кешегә, дус дип килгәч шулай бит. Дус дип утыргач. Һәм ул синең сүзеңне тегенгә барып сөйли тагын. Сине яманлап. Менә бу иң яман кешеләрнең берсе ди. Хәзерге заманда менә бу, әйтәм бит, бу әйбер начар сыйфатка да саналмый кызганычка каршы. Әмма бу иң начар кешеләрнең берсе мондый кеше. Элек бар шундый төшенчә шулай бит, ирлек дигән төшенчә. Принципиальность дигән төшенчә бар шулай бит. Кеше бар, нык, кем генә килсә дә, аның фикере билгеле, хәзер юк. Балык кебек шулай бит инде. Бүген монда иртәгә теген ди. Хәзер аңлап булмый кешене. Зул ваҗһәйн ди монда кешене Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Ибн Габбас радиллаһу анһумадан килгән шушы хадистә, бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям китеп барадыр иде ике кабер яныннан ди. Ике кабер яныннан китеп барадыр иде. Һәм шушы кабер яннарына җиткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янында булган сахабалардан сорады: "Сез бу кабердә яткан кешеләрнең нәрсәгә газапланганын беләсезме?" ди. Алар кабер газабыннан интегәләр ди. Сахабалар әйтәләр инде, әлбәттә, юк диләр, шулай бит алар. Белмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аларның гынахлары авыр гынах булмады" ди. "Ва ма югазабани фи кабирин." Аларның гынахлары зур булмады ди. Беренчесе ди, газаплана истинҗа кылмаганнан. Ягъни хаҗәтен үтәгәннән соң юынып йөрмәгәннән берсе газаплана ди. Теге безнең шикелле селкетеп кенә куясың да. Теге әйтәләр бит, сколько не тряси, капелька останется ди. Моннан балак буенча чыгып китә аннан соң. Бу кеше шундый булган ди. Хаҗәтен үтәгәннән соң ул инде истинҗа кыла торган булмаган, мөхтәрәм кардәшләр. Икенче кеше сүз йөртүче булды ди. Сүз йөртүче булды ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер ботак ала да, агач ботагы, шуны икегә сындырып, икесенең дә каберенә кадап куя. Бу ботаклар кипкәнче аларга җиңеллек биреп торыр ди. Ягъни аларга кабер газабын җиңеләйтеп торыр ди. Ләкин бу ике кеше зур гынах белән газапланмый дигән сүз мәгънәсе ул гынахларның кичкенә булуында түгел, кеше бу әйбергә игътибар итмәүдә. Бу гынах, сүз йөртү зур гынах, ул мәкрух кына түгел, харам ул, гынах ул. Зур гынах ул. Әмма кеше моңа игътибар бирми. Үзара уларны сизми дә. Ничектер үзеннән үзе шунда кирип китә ул. Истинҗа кылырга да шулай бит. Кеше моңа игътибар бирмәскә мөмкин. Үзеннән үзе шуңа кирип китә. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, бер караганда безгә күренми торган әйбер ул. Әмма аның газабы кабердә дә бар, ахирәттә дә бар. Ахирәттә сине җәннәткә кертмәсәләр, әле бу дөньяда ук син инде кабердә аның өчен газаплана башлыйсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук әйтә: "Шаррун наси зул ваҗһәйн яти хаула би ваҗһин ва хаула би ваҗһин." Әйттек шулай бит, иң начар кеше ул ике йөзле кеше ди. Бер кешегә бер йөзе белән килә, бер кешегә бер йөзе белән килә ди. "Ва ман кана зал лисанайн фи дунья фа инна Аллаһ тәгалә яҗгалу лаху яумал киямати лисанайн минан нар." Әгәр дә кешенең бу дөньяда ике теле булса, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләңә уттан ике тел бирер ди, авызында. Ике телле кеше, ике йөзле кеше, ике телле кеше була. Моның белән бер төрле сүзләр сөйләп, моның белән бер төрле сүзләр сөйләп йөри. Бу кешегә дә ярап йөри, бу кешегә дә ярап йөри. Бу кеше ике йөзле була. Ике телле була һәм уттан аның ике теле була. Менә мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да бу дөньяда без кешеләрне инде теге яхшы яманга аермыйбыз. Без кешеләрне аерабыз файдалы файдасызга. Файдалы файдасызга. Безгә файдасы килмәсә,
Акча ягыннан бу кеше безгә файдасыз. Акча ягыннан файдасы бар икән, дәрәҗә бирә икән, ул вакытта безгә файдалы кеше бу. Ләкин яхшы яманга айыру ничек була? Мәсәлән, бу кеше начарлык кыла икән, сиңамы, дустыңамы, башка кешегәме? Ул начар кеше, син инде аның белән элемтән эзләсең. Ә без бит нишлибез? Ул кемгәдер начарлык кыла, но миңа кылмый бит. Шулай бит, миңа кылмаса, димәк әйбәт. Әлеге баягы деловой подход. Әмма ул сиңа кылмый ни өчен? Әле кылмый. Бәлки синнән курка, бәлки файда бар синнән. Ләкин көннәрдән бер көнне тегенгә начарлык кылса, ул сиңа да кылачак. Шуңа күрә син аның белән дуст булып, бөтен тегенең белән дуст булып йөрсәң дә, үзең зыян күрәчәксең. Үзең зыян күрәчәксең әле бу дөньяда ук. Һәм әлбәттә инде кыямәт көнендә, мөхтәрәм кардәшләр, авызыңда янып торган ике тел булса, бу шулай ук яхшы әйбер түгел. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, үзара сүз йөртү дигән нәрсәне булдырмаска тырышырга кирәк. Кеше турында әйтергә, сөйләргә, шулай бит инде. Аның мәгънәсе юк. Аның мәгънәсе юк. Кешеләр арасында, хәзер менә безнең арабызда, мөселманнар арасында, монда гына түгел шулай, мөселманнар арасында дошманлык шуның аркасында килеп чыга. Ике кеше берсен күргәч, кара әле бу бит андый түгел ди. Бу да андый түгел икән бит ди анасың. Ә инде бер-берсе турында әллә нәрсәләр ишетеп, әллә нәрсәләр уйлап бетергәннәр. Нәрсә сәбәпле? Алар турында сүз йөртү сәбәпле. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о клевете и о сплетнях. Есть такое понятие, как сплетни. Рассказывать о других людях что-то. Когда ты что-то рассказываешь о других людях, то, что им не нравится, это называется сплетни. Это называется аль-гиба по-арабски. А когда ты специально рассказываешь какие-то слова, чтобы поссорить людей или натравить друг на друга, чтобы они враждовали, не любили, это уже клевета. Или сплетни со злым умыслом. Это уже более опасный момент. А сегодня мы говорим как раз о таком понятии, как ан-намима. Когда ты специально говоришь, чтобы натравить против этого человека. Дорогие друзья, мусульмане сейчас в современном мире, наверное, страдают от этого больше всех. Больше всех. И компания, выборочная кампания вот президентов Америки нам это показала. Даже не мусульман это касается, да? На чем была построена их политика? Кто кого больше обольет грязью? Какие-то предвыборные обещания, предвыборные, то есть там, не знаю, программы. У кого лучше кто смотрел? Да никто не смотрел. Всем было интересно, кто кого больше обольет грязью. Трамп победил. Да? Потому что действительно он молодец в этом плане. За словом в карман не лезет. За каждое слово двумя отвечает. Клинтон что-то была послабее в этом плане. Хотя женщины должны быть поопытнее, да? Так скажем. Но тем не менее, весь современный мир сейчас живет вот этим. И мусульмане тоже. И мусульмане тоже. И среди имамов это есть, и среди мусульман это есть, и среди муфтиев это есть. То есть, когда друг друга обливают грязью, распространяют всякие слова, и цель этих слов не просто болтовня даже, а чтобы настроить против этого человека. Именно настроить. Кутада ради Аллаху анху сказал, самыми злобными рабами Аллаха Тааля являются проклинающие сплетники. То есть те люди, которые постоянно всех проклинают, будь ты будь проклят там и так далее, и сплетники, которые постоянно вот эти слова разносят туда-сюда. Яхья ибн Ахсама сказал, сплетник хуже колдуна. То, что делает колдун в течение месяца, сплетник делает в течение 1 часа. Колдун что делает? Колдун одевает одежду, покупает всякие вещи вокруг себя, снимает квартиру, офис,
дом, да? Какие-то заговоры учат, призывает к себе шайтанов, джиннов. Это труд. Потом эти шайтаны, джинны начинают вредить тому человеку, на кого делается заговор. Тот начинает страдать. Это происходит не сразу же. Пока страдания этого человека не достигнут пика. Это занимает какое-то время. Месяц, может быть, полгода или год. А сплетнику достаточно что сделать? Сплетнику достаточно одно слово просто пойти и сказать. И все будет покончено. Есть история про одного раба. Когда один человек вышел на рынок покупить себе раба. Это было еще в те времена. Стоит раб, по дешевке продают. Он говорит, ну, вроде нормальный, целый, не битый, не крашеный, туда-сюда, здоровый. Тогда так выбирали людей, как сейчас машины, да? Все здоровый. В чем, говорит, его изъян? Да он, говорит, сплетник, короче, болтает много. Тот говорит, да это не проблема, он работает, да. Ноги целые, руки целые, все нормально. Не сумасшедший. Да это вообще не проблема, говорит. По дешевке возьму, говорит, взял к себе этого раба. Этот раб поработал немножко и решил покончить со своими хозяевами. Убрать их. Как? Подошел к жене и говорит, к жене хозяина. Хозяин, говорит, вас не очень любит, он, по-моему, говорит, подсматривает себе вторую жену. Потому что, говорит, я подслушал разговор, говорит, я это знаю, то есть из достоверных источников, он, говорит, вас не очень любит. Жена начала беспокоиться, любая женщина беспокоится по этому поводу, да? И спрашивает, может, говорит, ты знаешь, что для этого нужно сделать, говорит. Я знаю, говорит, есть какой-то секрет, говорит, заговор, волшебство, так скажем, да? Но для этого мне нужны, говорит, его волосы на бороде. Но на бороде не просто с этого места, а вот пониже, говорит, где шея. А также просто не возьмешь эту бороду, надо же ее сбрить, правильно? Здесь. И она говорит, как мне, говорит, это сделать? Ну, во сне можно, говорит, пока он спит, спокойно, говорит, сбриваешь, и мне, говорит, приносишь. Ладно, говорит, так и сделаю. Он подошел к своему хозяину, этот раб, и говорит, хозяин, говорит, беда. Я, говорит, узнал, что ваша жена хочет вас убить. Скорее всего, она, говорит, попытается сделать это ночью. Да, этот хозяин лег спать, все, лежит, все нормально. Притворяется. Заходит жена с бритвой и тянется к его шее. Зарезать. Получается, да, по его мнению. Этот мужик встает, ты хочешь меня убить, мой раб сказал правду и убивает свою жену. Тогда мужчины были мужчинами, чуть что так сразу. Да? Там лишних разговоров не было, и там, да? Плачи там на коленях, извинения там. Я ухожу от тебя там, собираю вещи там. Такого не было тогда. Чуть что так сразу, да, в расход. Об этом узнали родственники жены. Они пришли, ты зачем, говорит, убил нашу родственницу и убили его самого. Кровная месть. Таким образом, у этого раба не осталось хозяев. Ни мужчины, ни женщины. Все. Хотя у него был только один изъян. Он был сплетником. Но этот изъян погубил весь дом. Нет хозяина, нет хозяйки, дети-сироты. Все. Если бы он разбил кувшин, неряха был какой-нибудь, да? Если он был сумасшедшим, вышел и заблудился. Если бы он был хромым, просто лежал на одном месте, таких результатов не было бы. Но он был сплетником. Это еще хуже, дорогие друзья. Вот поэтому, как эта история показывает, действительно, нет ничего хуже в этой умме, как говорит пророк, чем сплетники и проклинающие. Носителем таких вот некрасивых, хороших слов, плохих слов точнее, являлась и жена
Абу Ляхаба. И поэтому Аллах Та'аля прозвал ее в Коране «Хаммалят аль-хатаб». Как это переводится? Который носит дрова. Но дрова не в прямом смысле, а дрова, когда подкидываешь в огонь. В огонь чего? В огонь вражды. Это слова, сплетни. То есть, когда между двумя людьми есть какая-то неприязнь, ты пришел, туда кинул несколько слов, сюда кинул несколько слов, как будто дрова подкидываешь в огонь, и вражда разгорается еще больше. И вот она славилась этим. Она была мастером этого. И что она заслужила? Участь вместе со своим мужем в огне. Проклят Абу Ляхаб, и вместе его жена тоже находится вместе в огне. Однажды от пророка, саллаллаху алейхи, передается такой хадис. Аллах Та'аля создал рай. Лямма халяха Аллаху Та'аля аль-джанна. Аллах Та'аля создал рай. Создал рай и сказал: такаллями, говори. Аллах Та'аля сказал раю: говори, что ты хочешь сказать. И рай сказал: са'ада ман дахаляни. Будет счастлив тот, кто войдет мне сюда, в рай. Тот будет счастлив. То есть, сам себе рай дает такое определение. Это вечное блаженство, мир вечного блаженства. Кто сюда зайдет, тот будет наслаждение. Факаль аль-джаббар джалля ва аля. И Аллах Та'аля говорит: ва гиззати ва джаляли. Клянусь своим величием, говорит Аллах Та'аля. Ля яскуну фика саманияту нафарин минан нас. В тебя не войдут 7 категорий людей. В тебя не войдут 7 категорий людей. Первая категория. Мудминуль хамр. Кто пьет хамр. Причем это слово, когда не просто пьет, а уже превратился в алкоголика, без него не может. Это вот культ алкоголизма, как мы с вами говорили, да, уже несколько недель назад, когда человек просто не просто пьет, пригубил там, да, по праздникам, а он уже пьет, и при каждом слове, при каждом упоминании праздника для него это все уже священно, так скажем. Второе. Тот, кто делает зина постоянно. Мусыррун. Постоянно делает зина. Не просто один раз сделал, ошибся, потом сделал тауба, покаялся. А это тот, кто постоянно делает зина, ищет момента. Это его, как сказать, кредо. Сейчас у многих мужчин так. С тем переспал, с этим попробовал, да? И женщины также. Удивительно, дорогие друзья, в наше время услышать, что у женщины было или у мужчины было несколько партнеров до женитьбы или замужества. Мы к этому относимся уже совершенно нормально. Было, да? Ничего страшного. А раньше это считалось огромным позором. Раньше, например, у татар чего боялись отцы девушек? Они боялись, что жених утром выйдет и скажет: «Чилягагыс тепсис». У вашего ведра нету дна. Да? Что это означает? Что я не первый у вашей дочки. И сразу дочку возвращали. Сразу же. В тот же вечер. Сразу же возвращали. А сейчас это не проблема, да? Отец знает уже, что там у ведра нету дна, нет боков. И что это ведро попало под машину несколько раз. Это не проблема уже. Третье. Валянаммам. То есть тот, кто как раз вот занимается клеветой и доносами, который постоянно доносит на кого-то, на других, распространяет вот эти слова. Сплетник. Наммам. Он не войдет туда в рай. Четвертое. Валя даюс. Вахуаль хуртубан. Кто такой даюс? Даюс — это тот, кто не ревнует свою жену. Жена может разговаривать с посторонними мужчинами, флиртовать, сидеть за одним столом, а муж молчит, спокойно, нормально смотрит на это. Может за руки здороваться, могут поцеловаться и так далее и тому подобное. В нашем обществе вообще
Ну, не в мусульманском, конечно, это считается вообще нормальным, да? Но этот человек не войдет в рай, который вообще ничего не чувствует к своей жене. Это уже не мужчина. У него нет чувства ревности. Все, это уже не мужчина. Даже у быков есть чувство ревности. Только у одного животного нет чувства ревности. У свина. У свина нет. У главного, да, хряка. Пятое, валя шурты. Не войдет в рай блюститель порядка. Тут у нас есть, по-моему, блюстители порядка, да? Имеется в виду оборотень. Не просто... Блюститель порядка – это хорошая профессия, да? Имеется в виду оборотень, который не занимается своей работой. Наконец-то про них тоже есть хадис. Который не занимается своей работой, берет взятки, да, там, не знаю, заявление пишешь, там не обрабатывается, про тебя забывают, там постоянно надо писать жалобы в прокуратуру, чтобы кто-то что-то делал, шевелился, да? То есть не выполняют свою работу. Вот они, говорят, тоже не войдут в рай. Сюда же входит любой чиновник, в принципе, который берет взятки и свою работу не выполняет. Валяль Муханнас – это тот, кто притворяется женщиной. В нем исчезла мужественность. Он притворяется женщиной и снаружи, и внутри, то есть он уже не мужчина. В нем нет ни благородства, ни, так скажем, чина, да, это все. Это уже женщина. Седьмое – каты урахам, тот, кто обрывает связь со своими родственниками. И восьмое – кто дает слова, обещает, но не выполняет, не держит свои обещания. Вот они, говорят, не войдут в рай. Дорогие друзья, в конце хотелось бы рассказать тоже одну очень познавательную историю. Однажды Сулейман ибн Абдуль-Малик сидел рядом с Зухри, это халиф, рядом с ним сидел Зухри, большой ученый, и к Сулейману пришел один человек. Когда рядом сидел Зухри, пришел один человек к Сулейману. И Сулейман этому человеку говорит: я, говорит, слышал, что ты про меня плохо говоришь, и что ты сделал то-то, то-то. Плохой поступок какой-то. Тот человек говорит: о, Сулейман, говорит, я, говорит, такого никогда не делал, говорит. Такого не было. Но, говорит, мне донес очень надежный человек. Я, говорит, в этом человеке не сомневаюсь. Это очень надежный человек мне сказал. Я уверен в нем, говорит. Он не может соврать. Ты, говорит, это сделал. И тут Зухри вмешался в разговор и говорит: о, Сулейман, говорит, о, правитель, надежный человек не может быть сплетником. И тогда Сулейман понял: прости, говорит, ассаляму алейкум, ты не виноват. То есть бывает так, что, например, нам приносит весть какой-то очень надежный, супер-пупер такой благородный мусульманин и говорит: вот такой-то человек сделал то-то, то-то. Поймите, как только он это сказал, он уже перестал быть благородным. Потому что это и есть сплетник уже. Это уже сплетник. Понимаете? Зухри прочувствовал самую суть, тонкую вещь всего этого. Мы ведь тоже, дорогие друзья, иногда кажемся такими хорошими, благородными, блюстителями порядка, да, которые стоят на страже справедливости. Кто-то что-то сделал, сразу же бежим доносить на него. Почему не к нему бежим? Чтобы исправить его, если мы такие благородные. Мы сразу же бежим доносить на него. Вот он сделал так-то, вот он сделал так-то. Как только мы так сделали, мы уже перестали быть благородными и стали хуже, чем тот человек. Мне тоже один человек так говорит: Азрят, я, говорит, слышал, что вы говорите так-то, так-то. Я говорю: вы где это слушали? Мы с вами, говорю, в одном маджлисе не сидели. Он говорит: мне донес очень мощный, надежный человек. Все, до свидания, говорю. И вы, и этот человек уже ненадежный. И вы, и этот человек уже ненадежный. Все. Вам надо покаяться срочно. Вот это, дорогие друзья, очень важный момент. Мы должны это узнать.
Как только мы этим занимаемся, мы перестаем быть уже хорошими. И у нас нет уже хороших намерений. Но также, дорогие друзья, когда нам что-то приносит, мы не можем не реагировать. Например, когда кто-то нам какую-то вещь сказал, самое хорошее – это не поверить сразу. Надо подождать. Надо спросить у того самого человека. Но если к нам приносит весть вообще какой-то чужак, что мы должны сделать? Аллах Та'аля дал нам совет. Бисмиллахи рахмани рахим. Если к вам какой-нибудь фасих, нечестивец, принес какую-то весть, проверьте это. Фатабайяну. Аллах Та'аля говорит, проверьте это. Мы должны это, дорогие друзья, проверить сначала. Столько слухов, столько слов там говорят, да, вот тот ходит с девушками там, да, тут этот, там, не знаю. Таких слов очень полно. Мне один человек говорит, вот в той-то мечети у него в подвале, говорит, сауна, там, говорит, вечером девушек водят, говорит, имамы все там тусуются. Я говорю, где это место? Где это? Почему я не знаю об этом, да? Я столько лет зря прожил. Что это такое? Это же вообще, вот понимаете, и все, а эти слова, они распространяются повсюду. Поэтому, как только мы это сказали, мы все уже сами стали уже сплетниками. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء